Đây tỏ cho bạn làm tầm đó. Trong ឯកសារនេះគឺជាឯកសារ summary ទៅលើ vocabulary textile មេរៀនទី5 about food. I guess first of all we all should talk about countable and uncountable first. So uncountable noun, the noun that cannot count because they are too small, they are particle. For some noun they are too large as a mixed noun. So they categorize as uncount. And it's very easy. If you don't know that term is count or uncount, you can search it on dictionary. If it's so up as letter U, it means uncount. If you see letter C, it means it's countable. And here at the left side, you see some example of the uncountable noun. Bread, fruit, juice, meat, rice. So do not use and, the, or at, as after all these uncount. Count must remain the same no matter you want to name it in plural or singular, it remains the same. And in liquid form, like milk, coffee, tea, a particle, a very small particle, salt, sugar, something like that. But mass noun, like rice, meat, or uncountable noun there. Please memorize it. Like countable noun, I guess we all know it because there are a lot of countable nouns you can use. It means you can use a and in front of it. You can use 1, 2, 3. You can use some, a lot, many, or you can add as after the end of each countable noun to say that it's plural. Okay, countable nouns ស្រួលទេយើងអាចដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង You can say 1 burger, 3 burger, some burger, a lot of burger with s. Okay, however, uncountable noun at the left side, you cannot do so. You need to use container. You can use measurement. Yep. To make uncountable become countable. For example, bread is uncount, so we use a word loaf, a loaf of bread, some loaf of bread. យើងរាប់ជាដើមវិញបាក់មកដើមពីដើមរាប់បាន but bread alone uncount. Or you can say a slice of bread រាប់ជាចំណិត Water are uncount, but a bottle of water, a few bottles of water are count. A glass of water. The same coffee is uncount. You cannot say a coffee with s, but say it as a measurement, 1 kilogram, a cup of, a can of coffee, something like that. Okay, now we're going to talk about it in detail. Using container, using weight or measurement with uncountable noun. So I categorize into 3 parts. The first part are the measurement or container that you can use with liquid form. Second, a word that you can use with solid food, solid form. And the last should be both. About that be. The last part you use a measurement, liter, pound, kilogram. So it's fine for both. Any form of food can be used. Okay, now we're gonna complete this gap to make a full form of countable noun to be countable. Okay, the first one. Okay, hello. Let's start the second session. As you all see the screen right now,
So this session we're gonna cover two parts of grammar extracted from Unit 5 Touchstone. First, we talk about the difference between a few, a little, versus much and many. Then we're gonna talk about the difference between too and enough, while too divided into two more, include too much and too many. So after this session, we finish everything in Unit 5 already. Only one session. ចឹងម៉ោងទី1យើងចប់រួចហើយ vocabulary summary ឥឡូវម៉ោងទី2យើងសង្ខេបនៅgrammar ឡើងវិញភាសាតែយើងយឺតបាននឹងឈប់ចូលឆ្នាំហើយអត់បង្រួមសម session ទេខ្លាចអត់ត final គឺជាចុងខែនេះគឺជា final ណាចប់មេទី1ហើយចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅចឹងយើងចាក់ចេញជា2ក្រុម3ក្រុមក្រុម a few a little ជាមួយនឹង much and many ខាងលើនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់ទេថា a few a little much and many នៅចន្លោះណាហើយចឹងបើសិនជារបស់នឹងច្រើនបំផុត of course យើងធ្លាប់រៀនហើយយើងដឹងថា a lot of and then many and much នៅចន្លោះនេះ many and much គឺអាចថាសមាមាត្រឬក៏ស្មើនឹង some ហ្នឹងណា some many ហ្នឹងណាតែមួយទេចំនួនប្រហាក់គ្នាទេច្រើនតែតិចជាង a lot of ទេ and then ក្រោម some and many យើងមានពាក្យ dozen ដែលជា9 10អីចឹងទៅ so overall 4 5 and then a few ជាមួយ a little នៅក្រុមនេះ a few និង a little ចំនួនដូចគ្នាទេ2 3គ្រាន់តែរបស់ខ្លះរាប់អត់បានយើងបកថា2 3អត់បានយើងប្រើ a little អូខេដាក់អំបិល2 3 អី2 3គ្រាប់មែនយើងរាប់អត់កើតអញ្ចឹងមកយើងដាក់ a little តែផ្សាក់មួយម៉ាត់ជាមួយរបស់ចំនួន amount a few និង a little ដូចតែគ្នាទេនៅចន្លោះនេះនៅចន្លោះរវាង none អត់មានអីសោះជាមួយនឹង4 5អញ្ចឹងវាគឺ2 3 2 3ហើយ4នេះតែ4អានេះអាចថា4 5 6ទៅប្រឡ dozen ចាប់ពី10ឡើងតាមនឹង many ស្មើគ្នាវាច្រើនជាង10យើងប្រកួតឡើងមក lot of វាច្រើនបំផុតអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការប្រៀបធៀបលក្ខណៈរវាង a lot of a little ជាមួយ a few អញ្ចឹងយើងបើសិនជា noun ដែលយើងប្រើប្រាស់គឺ uncountable noun ទេសូមរើសប្រើ a little ឬក៏ very little នាមរាប់អត់បានហើយក្នុងនោះយើងកង់ទៀតa little very little នឹងក្រុមតែមួយប្រើជាមួយ uncount មែនប៉ុន្តែកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏ amount វាខុសគ្នាតិចតួច just slightly different ចឹង a little បើប្រៀបធៀបទៅធំជាងគេបានច្រើនជាងគេក្នុងចំណោម3ហ្នឹង a little សល់តិចតួចចឹងមកល្មមប្រើអាចសល់តិចតួចទៅវិញចឹងទៅ little តិចតួចអត់មានឆ្លុះទេតិចតួចប្រើម្ដងត្រូវការ1 2ហ្នឹងមានយកឲ្យ very little បានន័យថាតិចមែនតែនអ្វីដែលសុំ1 2ហ្នឹងគ្មានឲ្យផងសុំ2ហ្នឹងមានតែ1ឲ្យទេសុំ3មានតែ2ឲ្យទេអូខេបើ little សុំ2មាន2សុំ3មាន3មកល្មម a little អាចថាគាត់សុំប្រើទៅនៅសល់1ឬក៏2តែចំនួននៅតែតិចតួចជាង a little តោះចឹងបើសិនជានាមណា countable noun នាមណា count នាមណា uncount មេរៀនទី1ម៉ោងទី1 sorry រៀនហើយណាចឹង countable noun ទាំងអស់ហ្នឹងសូមងាកមកប្រើជាមួយ a few ឬក៏ very few វិញអ្នកនាមដែលរាប់បានហើយ few ពិតជាបកថា1 2 3ហ្នឹងមែនចឹងដដែលទេ a few ច្រើនជាងឲ្យគាត់3ទៅគាត់ប្រើតែ2សល់1ឲ្យយើងវិញអូខេ few គាត់សុំ2យើងឲ្យ2ទៅគាត់ចង់បាន3មានតែ3នឹងគ្រប់មកប្រើណា very few តិចមែនតើអត់ចាំចំនួនដែលគាត់ចង់បានទេតែនៅតែមានឲ្យ
សំបីមាន2សំ2មាន1នៅតែមានឲ្យគាត់តែអត់តិចអត់គ្រប់ចំនួនតោះចំណែក much and many មិននៅខុសគ្នាអីទេ much និង many ចំនួនប្រហែល30ប៉ុន្តែ much យើងប្រើមកអាន count many យើងប្រើជាមួយ count បើ sum វាអត់ប្រកាន់ខ្លួនទេហ្នឹង sum ចង់ប្រើជាមួយនឹងមានប្រភេទនេះក៏បានដែរតែមេរៀនយើងថ្ងៃនេះយើងប្រើប្រភេទ quantifier ណាដែលចែកច្បាស់អាន count ផ្សេង count ផ្សេងអរហើយងាកមកមើលឧទាហរណ៍ទី1 I have a little butter in the fridge ចឹង butter ខ្ញុំ highlight ដើម្បីឲ្យដឹងថានេះមកអត់បានដូច្នេះយើងប្រើ a little a few អត់បានទេចឹង a little butter here បានន័យថាមានខ្លះខ្លះមានដែរណា2 3 4 It has little soy sauce ចឹងយើងប្រើ little ខាងលើ a little soy sauce បានន័យថាមានអត់ច្រើនទេមានមួយគ្រប់មានមួយគ្រប់ប្រើភាសាហ្នឹងចាក់មកសភាពីសភាទៅគ្រប់ហើយលើហ្នឹងអត់មានទេ Number 3 the menu offer very little meat okay very ហើយ little ទៀតចឹងគឺកាន់តែតិចទៅ so the thing is it mean not enough for everyone ចឹងមនុយហ្នឹងផ្ដល់ជូននៅសាច់តិចមែនតើបានន័យថាសាច់រឿងគឺអត់គ្រប់គ្នាសម្រាប់អត់គ្រប់សម្រាប់គ្នាយើងដែលអង្គនេះតទេ very little អត្ថន័យប្រកបគឺតិចពេកដែលមានន័យថាមិនគ្រប់ little តិចដែរតែប្រើបានដល់ពេលហ្នឹង very little អត់គ្រប់ទេ a little តិចតួចតែមួយសាក់មួយម៉ាត់នៅល្មមអាចសល់ទី4 I have a few slides of cheese ករណីនេះអ្នកណាគេមើល cheese ខុសហើយនេះចាំយើងអត់មើល cheese តែខ្ញុំ highlight slide យើងមើលលើ slide ដែលវាចំណិតរបស់បានដូច្នេះយើងប្រើ a few បើហ៊ានតែអត់ដាក់ slide ទេត្រូវដាក់ a little ណាព្រោះ cheese ហៅបាន I have a little cheese ស្មើនឹង I have a few slides of cheese ចឹងមាន cheese ប្រហែលចំណិតខ្លះៗដែរ I have few bottle of water មាន2 3 ដបចឹងគ្នា2 3នាក់ល្មមចឹងចាំមើល a few ក៏ដោយ a little ក៏ដោយតិចតួចអាចសល់ក្នុងចំណោមប្រហែល2 3នាក់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើន4តែបើអត់មានទេវាមិនល្មម little ក៏ដោយ few ក៏ដោយគ្នាមក2នាក់ល្មម2នាក់អ្វីដែលយើងមានហ្នឹងតិចតួច2 3ហ្នឹងតែបើថែម very ទៅពីមុខហើយ very few very little ហើយរបស់ហ្នឹងគឺមិនគ្រប់សម្រាប់គ្នាដែលមានហ្នឹងទេមក2នាក់មានតែ1 3នាក់សល់តែ2អ្នកទៀតអត់ The shop has very few lamb ខ្ញុំបើកមកចោល not enough គឺយើងក្រុងទៅទិញក្រូចឆ្មា5ផ្លែពេលទៅដល់វាអត់គ្រប់ទេអាចមាន3ឬក៏មាន4តែនៅតែបានទិញមកចឹងប៉ុន្តែមិនគ្រប់អ្វីដែលយើងចង់បាន Okay there are many error in your writing ចឹងការប្រវែ many យើងដឹងហើយជាមួយនាមដែលរាប់បានហើយនាមច្រើន Do you have much money នេះយើងប្រៀបធៀបលក្ខណៈរបស់គ្នារវាង many and much ចឹង much ភាគច្រើនយើងប្រើជាមួយនឹងនាមមានភាគច្រើនត្រូវតែប្រើជាមួយនាមដែលរាប់អត់បាន money Okay do you have much money មានលុយច្រើនអត់ Have a little money អត់អាច a few ទេ money and count I have a little money I have little I have very little បាទចឹងឧទាហរណ៍9 10គ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ស្មារតីយើងទេថា money នាមនេះរាប់អត់បានប៉ុន្តែ cash coin dollar real ជា currency សាច់ប្រាក់ជា coin រាប់បានចិត្តច្រឡំណាដល់ខ្លះគាត់ថា money រាប់អត់បានគាត់គិតថាដុល្លារស្អីស្អីហ្នឹងគាត់រាប់អត់បានតែប្រើមួយ much ដែរអត់ទេ cash you can add s coin you can add s I have many cash I have a few coin I have very few coin I have very few real currency real dollar euro with me and s បានរាប់បាន
ចឹងសង្ខេបឡើងវិញដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានទី1យើងត្រូវមើល noun តើ noun ហ្នឹងនាមហ្នឹងរាប់បានឬរាប់មិនបានណា butter soy sauce meat បើគេដាក់ cheese បើ cheese ធ្វើចម្លើយផ្សេងបើសិនជា slice of cheese ធ្វើចម្លើយផ្សេងដូចគ្នាបើដាក់ water ចម្លើយគឺធ្វើ little a little ឬក៏ very little ដែរតែឡើយនេះគេដាក់ bottle water វាទៅជារាប់បានអញ្ចឹងវាលែងប្រើ little ដូរមកប្រើ few ឬក៏លែងប្រើ much ដូរមកប្រើ many ទី1រក noun ឲ្យឃើញតើនាមដែលគេប្រើនោះរាប់បានឬរាប់បានអូខេរួចយើងរើស quantifier ណាមួយដែលស័ក្តិសម quantifier មានច្រើនប៉ុន្តែមេរៀនយើងរៀនតែ a few little much and many ទេអញ្ចឹងបើរបស់នឹងច្រើនហើយរាប់អត់បានដាក់ much ទៅរបស់នឹងច្រើនរាប់បានដាក់ many ទៅតែរបស់នឹងតិចទេចន្លោះពី2ទៅ4រាប់មិនបានប្រើ a little little very little តែរបស់នឹងរាប់បានតិចទៅចន្លោះពី2ទៅ4ហ្នឹងគឺ a few few very few ដាក់ចេះស្ដែងតោះមានអ្នកណាឆ្ងល់ទេអាចសួរបានធំនេះសិនទេតោះចង់អត់មានទេយើងទៅទៀត grammar lesson 5B មិន 5A ឡើយ 5B រៀនទី5និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ to ច្រើនពេកលើសពេក enough គ្រប់គ្រាន់តែ to ដែលល្អទេយើងចាំបកថាពេកនឹងល្អពេកឬអាក្រក់ពេកតែពេកគឺវាមិនសូវល្អទេបើ enough ល្មមមិនតិចពេកមិនច្រើនពេកដោយអ្វីដែលគេចង់បាននៅក្នុង enough Okay, let's jump straight to the point. The meaning of to is used to show something that is more than needed or more than requirement. Simply mean not according to the standard. With the to ពេកឬក៏លើសច្រើនពេកច្រើនជាងតម្រូវការមិនបានយោងតាមស្តង់ដារលើសស្តង់ដារក្រោមស្តង់ដារ Enough used to show something is in an equivalent amount or based on standard. Enough អ្វីដែលនៅក្នុងចំនួនមួយដែលគេចង់បានយោងទៅតាមស្តង់ដារមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវចូលទៅកាន់ form របស់ to មានដល់ទៅ4 form ឯណោះចំណែក form របស់ enough មានតែ2ទេមានតែ to ប្រើតែឯងមានតែ too much មានតែ too many តោះចង្ការប្រភេទ to តែឯងគឺមានសិទ្ធិបូកបានជាមួយ adjective ក៏បានបូកមួយ adverb ក៏ត្រូវ so we have subject បូក be that means I was first subject verb បូក to បូក adjective ដោយសារ adjective modify noun អញ្ចឹងប្រកបណាកន្លែងនេះ mostly verb be verb subject verb តូចតែមួយចំនួនទេករណីមួយទៀត to ក៏អាចប្រើជាមួយ adverb បានដែរតែបើយើងប្រើជាមួយ adverb យើងត្រូវ reflect ខ្លួនឯងកន្លែង verb នេះមិនអាចជា verb be ទេត្រូវតែជា action verb subject action verb បូក to បូក adverb modify verb ចាំឲ្យច្បាស់ verb កន្លែងហ្នឹងមានសកម្មភាពដើម្បី adverb ហ្នឹង modify ទៅត្រូវ to បូក adjective to បូក verb អញ្ចឹងវាខ្វះតែមួយទេខ្វះ noun អញ្ចឹងបើគេបង្កើតបាន form មួយទៀតបូក noun នៅខាងក្រោមនេះបើចង់ប្រើ to បូកជាមួយ noun ចាជាពីរក្រុមទៀតថាតើ noun នឹងជាអីបើសិនជា uncountable noun យើងប្រើ too much បូក uncountable noun តែបើ countable noun យើងប្រើ too many បូក countable noun តែទាំង4 form ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត្ថន័យបកថាលើសច្រើនជាងតម្រូវការលើសឬក៏ពេកហើយធាត់ពេកហើយស្គមពេកហើយមានឡានច្រើនពេកហើយក្រពេកហើយឃើញទេស្តង់ដារនៅកណ្ដាលអ្នកក្រោមហ្នឹងអ្នកលើទៅបកដាក់ពេកមិនសូវជាល្អទេអូខេមើលតម្រងឧទាហរណ៍របស់ to សិនណា
ដល់ទី1ដល់ទី4ឧទាហរណ៍របស់ to អូខេ she is too slim subject verb be ឃើញហើយ to បូក adjective adjective slim ពណ៌នេះឲ្យ she អញ្ចឹងហើយ verb be ដែលនេះ is buzzword so the idea is it's not acceptable it's not based on standard អត់ដឹងតែគាត់យកស្តង់ដារណាយកមកនិយាយ beauty standard is different from one culture to another but in this sense if too slim it means not acceptable in that certain circumstance ស្គមពេកហើយ she ran too slowly គាត់រត់យឺតពេកហើយគាត់រត់យ៉ាងយឺតចឹងដដែល not standard គាត់ below standard ដែរចឹង action verb run មានសកម្មភាពទុកឲ្យប្រើជាមួយ adjective បាទ number 3 they put too much sugar in their coffee ចឹង sugar noun ហើយ noun នេះរាប់អត់បានទៀតតែវិភាគល្អទៅ particle ចឹងយើងប្រើ too much គាត់ដាក់ស្ករច្រើនពេកចូលក្នុងកាហ្វេចឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងអ្នកនិយាយសម្រាប់គាត់វាអត់ត្រូវស្តង់ដារគាត់វាអត់ស័ក្តិសមណាពេលខ្លះស្តង់ដារមានពេលខ្លះស្តង់ដារអត់មានស្តង់ដារលើមាត់ standard នេះលើមាត់អ្នកដែលនិយាយសម្រាប់គាត់ផឹកដាក់កាហ្វេដាក់ស្ករ1 tablespoon of sugar and then គាត់អង្គុយហាងកាហ្វេហាងកាទៀវឃើញ10ទល់មុខហ្នឹងដាក់ like 2 or 3 tablespoon of sugarសម្រាប់គាត់ it's not based on standard so he or she say they put too much or we shouldn't drink too many beer too many beer រាប់បាន កន្លែងនេះ equivalent to your alcohol tolerance យើងគួរផឹកស្រាច្រើនពេកទេចឹងពេកហ្នឹងច្រើនពេកហ្នឹងចំនួនប្រមាណទីសងទៅលើ compare ទៅលើ previous ឬក៏ his or her alcohol tolerance ធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសកម្រិតទៅគាត់អាចត្រូវបានហ្នឹង Okay move back to the form of enough enough មានតែពីរ form ទេហ៎ដូចគ្រូទេ form ទី1 subject verb enough បូក noun បើប្រើមួយ noun enough ហើយបាន noun បើចង់ប្រើមួយ adjective subject verb adjective enough បូក noun adjective បូក enough តាមចឹង enough noun adjective enough ចូលក adjective ចូលមក noun for example I drink enough water today enough គឺមួយស្តង់ដារមកល្មមច្រើនពេកអត់តិចពេកតាមអ្វីដែលរាងកាយគាត់ត្រូវការមកពី1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រប្រុសអាចឃ្លាដល់3លីត្រទៅ Okay, number 6 John looks smart enough for that position ចឹង smart adjective បើ adjective មានរួមទៅក្រោយមាន John look enough smart ទេណា enough noun adjective enough John គាត់មើលទៅគាត់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ position មុខកន្លែងមួយហ្នឹងចឹងអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់ satisfy ជាមួយនឹង amount ជាមួយនឹង IQ ជាមួយនឹង level of his or her intelligence ពីការដូចគ្នាគាត់ satisfy ជាមួយនឹង amount of water
ខណៈពេលឧទាហរណ៍1ដល់4គឺអត់ satisfy ទេចំណុចខ្លះ not suitable because it's less than needed some are not acceptable because it's more than needed lower than standard or higher than standard សាក់នឹងប្រាក់ that is beautiful enough for this beauty competition. The idea is the speaker is satisfied. Very satisfied. And enough with noun នេះអត់បាន compare អត់បានបែងចែកថានាមរាប់បានឬរាប់អត់បានទេអត់ជួបពេលនេះទេ enough បានតែពីរ Everyone has enough cash for this trip. Enough for this trip. ដុល្លារមកបាន water លើអត់បាននៅតែប្រើជាមួយ enough បានចឹងសំខាន់យើងដាក់ enough នៅមុខ noun ក្រោយ adjective នៅមុខ enough នៅក្រោយ based on that based on calculation ពីពុកដកមានការលុយចឹងយើងដឹងថាការលុយប្រមាណអូយកលុយរត់ទៅវាគ្រប់អត់រួមឡើងវិញរបស់ too much too many and enough ពេលកិច្ចការបន្ទាប់យើងនឹងមានការងារជាក្រុមខ្ញុំនឹងចែកយើងជាក្រុមដើម្បីធ្វើលំហាត់4ក្រុមក្នុងបង្ហាញទេចឹងពីទៀតខ្ញុំតម្លាក់4 file ទៅ file យើងមើលតាមលេខឈ្មោះ file ហ្នឹងណាលេខ1ក្រុមទី1លេខ2ក្រុមទី2លេខ3ក្រុមទី3ទី4នៅលើ file ខ្ញុំអត់បានគូសវា G1 G2 ដូចរាល់ដងឯណាចឹងមើលពេល download file PDF ទៅមើលទៅចឹងអានេះគឺរបស់ក្រុមទី1 G1 ចំណងជើងបងលេខ1មាន20 item G2 file លេខ2 file នេះ G3 ខ្ញុំស្រង់ចេញពីក្នុងសភៅ G3 ពីទំព័រអ្នកណាប៉ះចំក្រុមទី3អាចទៅសេនៅលើសភៅយើងហើយចាំថតចម្លើយធ្លាក់មកវិញក៏បានដែរបូកទំព័រ34 35ក្រុមទី5ទំព័រ36 37តមកទៀតណាចឹងដោយសារតែលំហាត់ក្រុមមួយច្រើនហើយចឹងដើម្បីឲ្យចំនួនអ្នកដែលគាត់បានបន្ទុក class participation ហ្នឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនណាចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រុមទី2នេះរបស់ក្រុមទី2ណាក្រុមទី2យើងសួរសមាជិកយើងអ្នកណាគេដែលអត់ទាន់បានបន្ទុក class participation លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើហើយឥឡូវនេះក៏បើកឱកាសឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់មាន class participation 1 ឬ 2ហើយក៏នៅតែបន្តជួយធ្វើបានដែរចឹងក្រុមទី2អាចអង្គជា3ម្នាក់ submit A ម្នាក់ submit B ម្នាក់ submit C ទៅបានច្រើនណាមួយក្រុមមាន3នាក់អាច submit ចម្លើយចឹងគាត់បានសន្សំបន្ទុក class participation ច្រើនតាមហ្នឹងហើយមកនេះរបស់ក្រុមទី1បានតែ2នាក់ឯងបានហើយណាពី1ដល់10ចឹងទៅម្នាក់មក
ពី11ដល់20ម្នាក់ទៀតទៅ submit ចម្លើយលាក់មកឲ្យខ្ញុំតម្លាក់មកហ្នឹងប្រាប់ផងថាយើងមកពីក្រុមណាអីក្រុមណីណា G1 G2 ផងពួកមកក្រុម2 3នាក់នោះវែងកដាស់ដល់បន្ទុកអ្នកណាដល់នេះរបស់ក្រុមទី3អញ្ចឹងអាចសិស្សម្នាក់ submit ទំព័រ34ទៅទៅម្នាក់ទៀត submit ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានយើងកន់ចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលក៏បានតាមក្រុមពិភាក្សាគ្នាទៅគ្រាន់តែឥឡូវពីមុនគឺឲ្យអាទិភាពទៅលើអ្នកដែលអត់ទាន់បាន tick participation ណាឥឡូវអត់ទេអ្នកដែលបានហើយមក tick ហើយ2 tick ហើយនៅតែបន្តតម្លាក់ឲ្យខ្ញុំបានទៀតអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងយើងហើយណាថាទៅអត់ទៀតទេ